श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुची। महापुरुष स्वामी विवेकानंद एकदा कहिथिले, भगवान बुद्ध हेउछंती जगतर सर्वश्रेष्ठ महापुरुष। पृथ्वी इतिहास रे तांको परी अति मानवर आविर्भाव विरल। तांको उत्तारू जीशुख्रीष्टंकर स्थान, किंतु गीता मध्य दे श्रीकृष्ण जो तत्व प्रचार करिसंती ताहा अतीव महान। विश्वरे ताहा अतुलनीय। गीता एक आश्चर्य ग्रंथ। गीता रचयितांको परी महात्मा विरल। एहीपरि महात्मा मानक जीवन रो स्पर्शरे विश्वव्यापी संजीवनी तरंग खेली जाए। गीता रचयितांको परी प्रतिभा मानव समाज रे आउ संभव नुहे। श्रोताबंधु, आज आमे ए श्रीमद् भगवत गीतार तृतीय अध्याय कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग ए संबंधित एक आलोचना शुणुचे, जार मूल लेखक हेउछंती महात्मा गांधी एवं यार अनुवादक हेउछंती श्री गोविंद चंद्र मिश्र। शीर्षक हेउची ज्ञान कर्म संन्यास योग। एही अध्याय रे तृतीय अध्यायर विस्तृत आलोचना करा जायछि एवं भिन्न भिन्न प्रकार केतेक यज्ञ को मध्य वर्णना करा जायछि। श्री भगवान कहिले, एही अविनाशी योग मु विवस्वान को कहिथिली। विवस्वान अर्थात सूर्य मनु को एवं मनु इक्ष्वाकु को कहिथिले। राजर्षि माने एही परि पुरुषानुक्रमे एहाको जानुथिले। कालक्रमे सेही योग लोप पाइछि। से पुरातन योग आज मु पुणी तुमको कहूअछि, कारण तुमे मोर भक्त और सखा। आहुरी मध्य एहा एक अति उत्तम मर्म कथा अटे। अर्जुन कहले, आपणकर जन्म एबे एवं विवस्वानଙ୍କ जन्म पूर्वरु होईछि। एपरि अवस्थारे एहाको प्रथमे आपण कहउचंती बोली मु किपरि जानिबी। श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, तुम्हर ओ मोर बहुत जन्म बीती गलानी, ताहा सबु मु जाने, किंतु तुमे ताहा जान नाही। मोर जन्म नाही किंबा मरण नाही। मु प्राणी मानकर ईश्वर, तथापि मु मोर स्वभावर वशवर्ती होई निज मायारे जन्म हुए। हे भारत, जेतेबेले धर्मर ग्लानि हुए एवं अधर्म प्रबल हुए, सेतेबेले मु जन्म ग्रहण करे। साधु पुरुष मानक भाषा ओ दुष्टजन मानक विनाश, साधु पुरुष मानकर रक्षा एवं दुष्टजन मानक विनाश तथा धर्मर पुनरुद्धार करिबा पई मु जुगे जुगे जन्म ग्रहण करे। श्रोताबंधु, एथिरे श्रद्धावान व्यक्तिर आश्वासना एवं सत्य तथा धर्म जे अविचलित ताहार प्रतिज्ञा रहिछि। एही जगतरे जुआर एवं भट्टा लागी रहिछि, किंतु शेषरे धर्मर ही जय हुए। सत्यर विनाश नाही, तेणु साधुर नाश हुए नाही। असत्यर अस्तित्व नाही, तेणु दुष्टर विनाश हुए। यह जानी कर्तृत्वर अभिमान रखी मनुष्य हिंसा करिबा किंबा दुराचारी हेबा मध्य उचित नुहे। ईश्वरंकर गहन माया निजर कार्य करी जाउअछि। एहा ही अवतार अथवा ईश्वरंकर जन्म। स्वरूपतः ईश्वरंकर जन्म बोली किछि नाही। मोर दिव्य जन्म ओ कर्मर रहस्य एही परि अटे। एहाकु जानिथिबा लोके, हे अर्जुन, मृत्यु परे आउ जन्म ग्रहण न करी मते प्राप्त हुअन्ति, कारण ईश्वर केवल सत्यर जय करन्ति। एपरि विश्वास मनुष्यर दृढ़ होई गले से आउ सत्य को कदापि छाड़े नाही। तेणु धीर भावरे दुख सह्य करे एवं ममता रहित हेबा हेतुरु जन्म मरण रूपक चक्ररु मुक्त होई ईश्वरंकर ठारे ध्यानमग्न रहे एवं तांक ठारे लय प्राप्त हुए। प्रीति भय और क्रोध को छाड़ी मोठारे ध्यान रखी मोहर आश्रय ग्रहण करी एवं ज्ञान रूपी तप द्वारा पवित्रता लाभ करिथिबा अनेक व्यक्ति मोर स्वरूप को लाभ करिसंती। जे जेपरि भावरे मोर आश्रय ग्रहण करे, मु ताहाकु सेही प्रकार फल देइथाए। जे कोनोसी प्रकार हेले, हे पार्थ, मनुष्य मोर मार्ग को अनुसरण करुछि, अर्थात मोर शासनाधीन होई रहिछि। अर्थात ईश्वरंकर नियम को केही भंग करि पारे नाही। जहा बुणिब
ତାହା କାଟିବ, ଯେପରି କରିବ ସେପରି ପାଇବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟମରେ ତଥା କର୍ମର ନିୟମରେ କିଛି ଅପବାଦ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତି। କର୍ମ ଫଳରେ ଆଶା ରଖି ମନୁଷ୍ୟ ଇହ ସଂସାରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଏହି ହେତୁରୁ ସେ ତାହାର କର୍ମଫଳ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ପାଇଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଆଲୋଚକ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବତା କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଇନ୍ଦ୍ର ବରୁଣାଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଦେବତା କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବତା। ବାଷ୍ପ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦି ମହାନ ଶକ୍ତିମାନେ ଦେବତା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ଇହ ସଂସାରରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫଳ ମିଳୁଥିବାର ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଫଳ କ୍ଷଣିକ। ତାହା ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇ ନ ପାରିବା ସ୍ଥଳେ ମୋକ୍ଷ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ କିପରି? ଗୁଣ ଓ କର୍ମର ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ମୁଁ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ କର୍ମାନ୍ୱୟନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛି। ମୁଁ ତାହାର କର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ଅବିନାଶୀ ଅକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିବ। କର୍ମ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। କର୍ମ ଫଳରେ ମୋର ସ୍ପୃହା ନଥାଏ। ଏହିପରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମୋତେ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମୀ ହୋଇ ରହିବାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମର କର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର। ଆମେମାନେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମିଲେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭିମାନ ଆଉ କିପରି ହୋଇପାରେ? ଏହା ଜାଣି ପୂର୍ବେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସେହି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁପରି ସର୍ବଦା କରି ଆସିଛନ୍ତି ତୁମେ ସେହିପରି କର। କର୍ମ କ'ଣ ଏବଂ ଅକର୍ମ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେହି କର୍ମ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କହିବି। ତାହା ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଅଶୁଭରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। କର୍ମ, ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଓ ଅକର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ କର୍ମର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼ ଅଟେ। କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅକର୍ମ ଏବଂ ଅକର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମୀ। କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଅଭିମାନ ରଖେ ନାହିଁ, ତାହାର କର୍ମ ଅକର୍ମ। ଯିଏ କର୍ମକୁ ବାହ୍ୟତଃ ତ୍ୟାଗ କରି ମନେ ମନେ କର୍ମର ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାହାର ଅକର୍ମ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରି ଅଭିମାନପୂର୍ବକ ଅଚଳ ଅଙ୍ଗକୁ ହଲାଇଲେ ସେହି ଅଙ୍ଗ ହଲେ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଙ୍ଗଟି ଏହି ହଲିବା କ୍ରିୟାର କର୍ତ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଅକର୍ତ୍ତା। ଯିଏ ମୋହବଶତଃ ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମନେ କରେ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେପରିକି ତାହାର ଆତ୍ମାକୁ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କେବଳ ଅଭିମାନରେ କର୍ମ କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯିଏ କର୍ମର ଗତି ଜାଣନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ କରୁଛି ଏପରି ଭାବିବା ଲୋକେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଭେଦ ଭୁଲିଯାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ। ସୁତରାଂ ମନୁଷ୍ୟ ନୀତି ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହା ଭିତରେ ଅହଂ ଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷର କର୍ମ ସହଜେ ସାତ୍ୱିକ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରକାର ଉଦ୍ଯୋଗ କାମନା ଓ ସଂକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ, ସେ କର୍ମକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯିଏ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଯିଏ କାହାରି ଆଶ୍ରୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ କର୍ମବନ୍ଧନ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ଆଶାରହିତ, ଯାହାଙ୍କର ମନ ନିଜର ବଶୀଭୂତ, ଯିଏ ସର୍ବ ସଂଗ୍ରହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ କର୍ମ କରେ, ସେ କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଅଭିମାନପୂର୍ବକ କରୁଥିବା କର୍ମ ଯେତେ ସାତ୍ୱିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ଈଶ୍ୱରାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କର୍ମ କଲେ ତାହା ବନ୍ଧନ ରହିତ ହୁଏ। ଯାହାଠାରେ ମୁଁ ଭାବ ଏକାବେଳକେ ଶୂନ୍ୟ, ତାହାର କେବଳ ଶରୀର କର୍ମ କରେ। ଶୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟର କେବଳ ଶରୀର କାମ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ କଏଦୀ ବଳାତ୍କାରରେ ଏବଂ ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ତାହାର କେବଳ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଯିଏ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଏଦୀ ହୁଏ, ତାହାର କେବଳ ଶରୀର କର୍ମ କରେ। ଏଠାରେ ତାର ନିଜତ୍ୱ ନଥାଏ। ଈଶ୍ୱର କର୍ମ ପ୍ରେରକ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ମିଳିଲା ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଯିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ,
जे द्वेष रहित एवं कर्मर सफलता और निष्फलता विषय समभावापन्न ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଜ୍ଞାନମୟ, ଯେ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଯେ କେବଳ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ହବନ ବସ୍ତୁ ହବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ହବନ କରିବା ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେ ମିଳନ କରିପାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଗୀ ଦେବତା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକେ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯଜ୍ଞକୁ ହୋମ କରନ୍ତି। ଅପର କେହି କେହି ଶ୍ରବଣାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସଂଯମ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଗ୍ନିରେ ହୋମ କରନ୍ତି। ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଂଯମ କରିବା ଏକ କଥା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତଦନୁକୂଳ ପଦାର୍ଥ ସମୂହକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା। ଯଥା ଭଜନ ପ୍ରଭୃତି ଶୁଣିବା, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଉଭୟ କ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମସଂଯମୀ ରୂପୀ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କର୍ମ ଓ ପ୍ରାଣକର୍ମ ସମୂହକୁ ହୋମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କେହି ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, କେହି ତପ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କେତେକ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ କରନ୍ତି, କେତେକ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଓ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଠିନ ବ୍ରତଧାରୀ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ଯାଜ୍ଞିକ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ତତ୍ପର ରହି ଆପାଦ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ହୋମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅପାନକୁ ହୋମ କରନ୍ତି ଅଥବା ପ୍ରାଣ ଅପାନ ଉଭୟକୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି। ଏପରି ତିନି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ କୁହାଯାଏ, ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଓଲଟା। ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୁକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ କୁହନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯାହାକୁ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ନେଉ ତାହାକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ନାମରେ ଜାଣୁ। ଅପର କେତେକ ଆହାରକୁ ସଂଯମ କରି ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣରେ ହୋମ କରନ୍ତି। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପାପକୁ କ୍ଷୟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ହେ କୁରୁ ସୁତ୍ତମ, ଯଜ୍ଞରୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅମୃତକୁ ଯେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ନ କରୁଥିବା ଲୋକର ଇହଲୋକରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ପରଲୋକରେ ବା ସ୍ଥାନ ହେବ କିପରି? ଏହିପରି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞର ବିଷୟ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେ ସବୁ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜାଣି ତୁମ୍ଭେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ। ଏଠାରେ କର୍ମର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କହିଲେ ଏଠାରେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଏପରି କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ବିନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ବିନା ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ଯଜ୍ଞକୁ ଜାଣିବା। ସାର କଥା ଏହି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ତଥା ଲୋକସେବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ସେ ଚୋର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତିକୁ ସେବାରେ ଲଗାଏ। ଶରୀର ତଥା ଆତ୍ମାକୁ ଚୋରି କଲେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଜ୍ଞିକ ନୁହେଁ। ଏହି ସବୁ ଶକ୍ତି ମିଳିତ ନହେଲେ ପରୋପକାର ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ନ କଲେ ଲୋକସେବା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏହି ତିନି ନୀତିକୁ ସମ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବା ସେବକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେ ପରନ୍ତପ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ହେ ପାର୍ଥ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ପରୋପକାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝି ସମୁଝି ଦିଆ ନ ଗଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ବଡ଼ ଅନିଷ୍ଟକର ହୁଏ। ଅତଏବ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନୀ ଜନମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଏବଂ ନମ୍ର ଭାବରେ ବିବେକ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କର। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଣିପାତ, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଓ ସେବା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଏହି ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଣିପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ନମ୍ରତା ଓ ଭବ୍ୟତା, ପରିପ୍ରଶ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ସେବା ଭାବ ନ ଥାଇ ନମ୍ରତା ଖୁସାମଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପୁଣି ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନ ପାରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏହା ହିଁ ଜିଜ୍ଞାସାର ଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ମୂଳ ଅଟେ। ଯାହା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ତା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ନମ୍ରତା ଆସେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ତା ପ୍ରତି ସେବା ଭାବ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ହେ ପାଣ୍ଡବ, ତୁମ୍ଭର ଏହି ମୋହ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ।
से ज्ञान बल तुम्हें सकल पदार्थ को निज भितरे एवं मो भितरे देखिपार यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥ ଅଟେ ଯେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଓ ପରର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ନୌକା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାପକୁ ପାର ହୋଇଯିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି କାଠକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଏ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ପରି ପବିତ୍ର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଗ ଓ ସମତ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ଯଦି ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଶୀଘ୍ର ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଯେ ସଂଶୟଗ୍ରସ୍ତ, ସେପରି ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସଂଶୟାତ୍ମକ ଲୋକର ଇହଲୋକ କିମ୍ବା ପରଲୋକ କେଉଁଠାରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମତ୍ୱ ରୂପକ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୟକୁ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆତ୍ମଦର୍ଶୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ କର୍ମ ଆଉ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ହେ ଭାରତ, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଶୟକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନାଶ କରି ଯୋଗ ତଥା ସମତ୍ୱ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଇତି। ଏହିପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ରୂପୀ ଉପନିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦର ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ନାମକ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଆଜିର ଅଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। କ୍ଷମା କରିବେ, ଅଡିଓର ଆରମ୍ଭରେ ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କହିଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ମୂଳ ଲେଖକ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ଯାହାର ଆଲୋଚକ ଅନୁବାଦକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ।